दोस्तों हूँ छू एलडी मकवाणा बोटाद दस्तक न्यूज़ में आपनु हार्दिक स्वागत है। दोस्तों एटीएसे बारણું खटखटाયું, नीता चौधरीना होश उड़ी गया। पोलीसे कह્યું बेन शांतिथी इनोवामां बेसी जाओ। एवुं कहेवाय छे के कोईपण आरोपीने पकड़વો હોય तो पोलीसे ए आरोपीनी जेम ज विचारવું પડે છે। पण त्यारे शुं थाय ज्यारे आरोपी पोलीसकर्मी होय। ताजेतरमां ज सौथी चर्चास्पद अने सस्पेन्डेड लेडीज कोन्स्टेबल नीता चौधरीनी बूटलेगर साथे धरपकड़ थई हती। पछी नीचली कोर्टमांथी जामीन मळी गया हता एटले पोलीसे दौड़धाम करीने सेशन कोर्टमां अरजी करी अने जामीन रद्द थया। कायदा मुजब नीताए सरेन्डर करी देवुं पड़े। खाखी પહેરનાર नीताने आ वातनी बरोबर खबर हती, तेम छतां नीता चौधरी फरार थई गई हती। कच्छ पोलीस नीता चौधरीने लगभग अठवाडिया सुधी शोधी न शकी, एटले आ मामलो सोंपायो गुजरातनी सौथी मजबूत तपास एजेंसी एटीएस एटले के एंटी टेररिस्ट स्क्वॉडने। आखरे एटीएसे नीताने લીંબડી पासेना एक गाममांथी झड़पी पाड़ी। एटीएसना सूत्रोना हवालेथी मळेली माहिती मुजब नीता चौधरी एटीएसना हाथे झड़पाई तेना थोड़ा दिवस पहला एटीएसने तेने पकड़वा माटेनी रिक्वेस्ट करवामां आवी हती, जेना पगले एटीएसे बे टीम बनावी हती। एक टीम गांधीधाम तरफ तपास करती हती, पण त्यां नीतानुं कोई लोकेशन मळतुं नहोतुं। जामीन रद्द थया पछी नीता भागी त्यारथी तेणे पोतानो मोबाइल बंद करी वापरवानुं बंद करी दीधुं हतुं। एटले एटीएसे आखरे ह्यूमन रिसोर्सनी मदद लेवी पड़ी हती, जेमां तेमने सफलता मळी हती। एटीएसने बातमी मळी हती के नीता सुरेन्द्रनगરના લીંબડી तालुकाना ભલગામડા गामे होई शके छे। आ बातमी मळ्या बाद शरू थयुं एक गुप्त ऑपरेशन, जेना विषे फक्त एटीएसना उच्च अधिकारीओने जाण हती। आ अधिकारीओए नीताने केवी रीते पकड़वी तेनो आखो प्लान बनावी लीधो। ए माटे सौथी पहेलुं काम हतुं नीताना लोकेशननी खराई करवानुं। एटीएसे बीजी एक टीम तैयार करी हती। आ टीम पीआई पीयूष देसाई, 2 पीएसआई अने 1 महिला कोन्स्टेबल सहित 3 कोन्स्टेबल हता। नीतानी धरपकड़ना 3 दिवस अगाऊ एटीएसना उपरी अधिकारीए पीआई देसाईने फोन कर्यो हतो अने तात्कालिक ऑफिसे बोलाव्या हता। पीआई देसाई जेवा ऑफिसे पहोंच्या के तेमने टीम साथे एक ऑपरेशन पार पाडवा जवानुं छे तेवुं कहेवामां आव्युं हतुं। आ ऑपरेशन शुं हतुं, क्यां जवानुं छे, शा माटे जवानुं छे, आ तमाम बाबतोथी पीआई देसाई पण अजाण हता। तेमने फक्त एक ऑपरेशन माटे जवानुं छे એટલી જ ખબર હતી। પીઆઈ દેસાઈ પોતાની ટીમને સાથે રાખીને ખાનગી ઇનોવા કારમાં નીકળી પડ્યા હતા। ઇનોવા કાર અમદાવાદ રાજકોટ નેશનલ હાઈવે પર દોડી રહી હતી। ડ્રાઈવર પણ મૂંઝવણમાં હતો, કારણ કે ડ્રાઈવરને કારને ક્યાં સુધી હંકારવાની છે એ વિશે તેને પણ ચોક્કસપણે કશું જણાવાયું નહોતું। જેવી કાર અડધે રસ્તે પહોંચે કે પીઆઈ દેસાઈનો ફોન રણકી ઉઠે છે। સામાશેડે તેમના ઉપરી અધિકારી હતા, તેમણે પીઆઈ દેસાઈને નીતા ચૌધરીના લોકેશન વિશે માહિતી આપી હતી। હવે પીઆઈ દેસાઈને તેમની ટીમને પોતાના મિશન અંગે જાણ થઈ। એટીએસની ટીમની આ કામગીરી બાકી ઓપરેશનથી થોડી અલગ હતી, કારણ કે આ કેસમાં જેને ધરપકડ કરવા જઈ રહ્યા હતા એ નીતા ચૌધરી પોતે જ એક સમયે પોલીસ બેડાનો ભાગ હતી અને સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવી હતી। વળી નીતા ફરાર થયા બાદ પોલીસની કામગીરી પર પણ સવાલ ઉઠ્યા હતા। એટલે તમામ પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખીને આગળ વધવાનું હતું। હવે પીઆઈ દેસાઈ અને તેમની ટીમ સુરેન્દ્રનગર પહોંચતા સુધીમાં નીતાને કેવી રીતે પકડવી તે વિશે વિચારી લેશે। પીઆઈ દેસાઈ પોતાની ટીમને જરૂરી સૂચનાઓ આપે છે। नीता चौधरी ભલગામડાના कोई घर में होवानी बातमी मळी हती, पण ते घर क्यों हतुं तेनी कोई ज खबर नहोती, एटले घर विषे पण खातरी करवी खूब जरूरी हती। आ वातनो अंदेशो नीताने न આવી જાય તે ફરાર થવામાં વાર ન લાગે। नीताने जो आ
અંદેશો આવી જાય તો તેને ફરાર થવામાં વાર ન લગાડે, જેના લીધે પીઆઈ દેસાઈ અને તેમની ટીમ સાદા વેશમાં ભલગામડા પહોંચી હતી. ભલગામડા પહોંચ્યા બાદ પીઆઈ દેસાઈને જાણવા મળ્યું કે નીતા ચૌધરી તેના મિત્ર બુટલેગર યુવરાજસિંહની ઓળખાણથી આ ગામમાં સંતાય છે. ભલગામડા યુવરાજસિંહના શાળા આદિત્યસિંહ રાણાના મિત્ર મયુરે નીતાને શરણ આપી હોવાની માહિતી એટીએસને મળી, જેના પગલે એટીએસે તપાસ કરી તો એક નવી મૂંઝવણ ઊભી થઈ. ભલગામડામાં મયુરના 2 ઘર છે, જેમાંથી એક ઘર ગામમાં છે જ્યારે બીજું ઘર ગામના પાદરમાં છે, જે 2 BHKમાં હતું. હવે એટીએસ માટે મોટો પ્રશ્ન હતો કે નીતા ચૌધરી મયુરના આ બંને ઘરમાંથી ક્યાં હોઈ શકે. મયુરના 2 ઘર વચ્ચે લગભગ 1 કિલોમીટરનું અંતર હતું. એટીએસની ટીમને એક ઉપાય સૂચ્યો અને ટીમના સભ્યો 2 અલગ અલગ ગ્રુપમાં વહેંચાઈ ગયા. ટીમની 2 વ્યક્તિએ ગામમાં આવેલા મયુરના ઘર પાસે વોચ ગોઠવી, જ્યારે બાકીના સભ્યોએ ગામના પાદરમાં આવેલા મયુરના ઘરમાં વોચ ગોઠવી. આ દરમિયાન મયુર પાદરમાં આવેલા પોતાના ઘરે સવાર સાંજ ફૂડ પેકેટ લઈને જતો હોય તેવું જોવા મળતું હતું. પાદરમાં આવેલા તેના ઘરનો દરવાજો હંમેશા બંધ રહેતો હતો. મયુર જ્યારે જાય ત્યારે જ દરવાજો ખુલતો હતો. આ જોઈને એટીએસની ટીમની શંકા વધુ મજબૂત બની કે નીતા અહીં જશે. ઘર પાસેથી રસ્તો પસાર થતો હતો. આ રસ્તો એટીએસને ઉપયોગી થયો. એટીએસે આ રસ્તા પર રિક્ષા, બાઇક તેમજ અન્ય વાહનમાં સવાર થઈને પોતાની વોચ વધારી. ઘરમાં કોણ કોણ જાય છે, ઘરમાંથી કોઈ બહાર આવે છે કે નહીં, ઘરમાં કઈ જગ્યાએ શું થઈ રહ્યું છે, આ બધા પર એટીએસની ટીમે ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. આ જ રીતે એટીએસે સતત 3 દિવસ સુધી વોચ રાખી. 3 દિવસના અંતે નક્કી થઈ ગયું કે નીતા ચૌધરી મયુરના પાદરવાળા ઘરમાં જ રહે છે. નીતાનું એક્ઝેક્ટ લોકેશન મળી જતાં હવે એટીએસની ટીમને થોડી રાહત થઈ હતી. પીઆઈ દેસાઈએ ગામમાં મયુરના બીજા ઘર પર વોચ રાખી રહેલી ટીમને પણ બોલાવી લીધી હતી. 3 દિવસ બાદ પાકી ખાતરી થઈ એટલે નીતા ચૌધરીની ધરપકડ માટે એટીએસની ટીમ આગળ વધી. 16 જુલાઈ 2024ની સાંજે અંદાજે 5:30 વાગ્યાનો સમય થયો ત્યારે એટીએસની ટીમ એક્શનમાં આવી. ટીમના દરેક સભ્યો અગાઉથી તૈયાર કરેલી રણનીતિ મુજબ ઘરને ચારો તરફથી ઘેરી લેશે, જેથી જો કદાચ નીતાને ખબર પડી જાય કે એટીએસ તેને પકડવા આવી છે તો પણ તે ક્યાંય ભાગી શકે નહીં. ઘરની આગળ લોખંડનો દરવાજો હતો, તેને ખોલીને એટીએસની ટીમ અંદર પ્રવેશે છે. અંદર પહોંચી ગયા બાદ દરવાજો ખટખટાવે છે. થોડી મિનિટો પછી ઘરનો દરવાજો ખુલ્યો તો એટીએસની ટીમે જોયું સામે નીતા ચૌધરી જ ઊભી હતી. છેલ્લા 1 અઠવાડિયાથી નીતા ચૌધરી મીડિયા અને પોલીસ બેડામાં ચર્ચાનો મુદ્દો હતી, એટલે તેને ઓળખતા જરા પણ વાર ન લાગી. અચાનક ઘરના દરવાજે અજાણા માણસો લોકોને જોઈને નીતા ચૌધરીને પણ ધ્રાસકો પડ્યો. નીતાને કદાચ ભરોસો હશે કે કોઈ તેને શોધી નહીં શકે. નીતાના મનમાં પણ ઘણા સવાલો ઉઠ્યા છે, પણ તમામ સવાલોનો જવાબ માત્ર એક જ વાક્યમાં ખાનગી વેશમાં રહેલી મહિલા કોન્સ્ટેબલે આપી દીધો. કહ્યું, અમે એટીએસની ટીમ છીએ. સામે ઊભેલા લોકોની ઓળખાણ મળતા જ નીતા એકદમ ચોંકી ઉઠી હતી. આટલા ઘટનાક્રમ પછી એટીએસની ટીમ ઘરની અંદર પ્રવેશી ત્યાં સુધી નીતા સ્પષ્ટ થઈ હતી. એટીએસની ટીમના એક સભ્યે કહ્યું, બેન શાંતિથી બેસી જાઓ. એટીએસની મહિલા કોન્સ્ટેબલ નીતા પાસે જ ઊભી રહી છે. બાકીના સભ્યો ફટાફટ આખું ઘર તપાસી લે છે. આખા ઘરમાંથી એટીએસને વિશેષ કંઈ મળતું નથી. ફક્ત એક બેગ જ હાથ લાગે છે. ટીમના સભ્યો બેગ ખોલીને જુએ છે તો તેમાં નીતાના કપડાં હતા. એટીએસની ટીમ નીતાને કોઓપરેટ કરવાનું કહી તરત જ પોતાની ખાનગી ઇનોવા કારમાં બેસાડી દે છે અને કારને હંકારી મૂકે છે. એટીએસની ટીમ નીતા સંતા હતી એ ઘરમાં દરોડો પાડીને તેને પકડીને 15મી મિનિટે તો ગામની બહાર નીકળી ચૂકી હતી.
સુરેન્દ્રનગરના ભલગામડાથી એટીએસની ટીમ નીતાને અમદાવાદની ઓફિસે લાવી હતી. ત્યારબાદ કચ્છ પોલીસને સોંપી દેવાઈ હતી. નીતા ચૌધરી ભચાઉથી કેવી રીતે ભલગામડા સુધી પહોંચી એ મોટો પ્રશ્ન છે. પ્રાથમિક પૂછપરછમાં નીતાનું કહેવું હતું કે તે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટમાં અહીં સુધી પહોંચી હતી. જોકે અનુભવી પોલીસકર્મીઓને આ વાત પર ભરોસો નથી આવ્યો કે ચર્ચાસ્પદ ફરાર આરોપી પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટનો ઉપયોગ કરે. જોકે સૂત્રો એવું કહી રહ્યા છે કે જામીન રદ થયા બાદ નીતાનો સંપર્ક તેની સાથે પકડાઈ એ બુટલેગર યુવરાજસિંહના શાળા આદિત્યસિંહ રાણા સાથે થયો હતો. આદિત્યસિંહ જ નીતાને ભલગામડા મૂકી ગયો હોવાની ચર્ચા છે. નીતા જેના ઘરમાં રહેતી હતી તે મયુર આદિત્યસિંહ રાણાનો મિત્ર હતો. નીતાનો ઈરાદો ઉપલી કોર્ટમાંથી જામીન ન મળે ત્યાં સુધી ફરાર રહેવાનો હતો. નીતા ચૌધરીએ સેશન કોર્ટના જામીન રદ કરવાના હુકમને હાઈકોર્ટમાં પડકાર્યો હતો. નીતા ચૌધરીની અરજી જોઈને હાઈકોર્ટે કહ્યું હતું કે અરજદાર ગંભીર આરોપી છે. તે જીવનમાં શું કરે તે કોર્ટને જણાવો. શું અરજદાર નિર્દોષ હતા તો ભાગી કેમ ગયા? સેશન કોર્ટે બરોબર નિર્ણય કર્યો છે અને આરોપીના જામીન કેન્સલ કર્યા છે. આ અરજી પરત લેવામાં આવે નહીં તો અરજદારને કોર્ટ 5 લાખ રૂપિયા સુધીનો વધારે દંડ કરશે. અરજદાર પોલીસ થઈને બુટલેગ અને સેફ પેસેજ આપતા હતા. જોકે અરજદાર તરફથી સૂચના નહીં હોવાથી દલીલો હતી. નીતા ચૌધરીના વકીલ તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે તે પોતે CID ક્રાઇમમાં કોન્સ્ટેબલ હોવાથી સિનિયર ઓફિસરોએ આપેલા કામે તપાસ કરતી હતી. કોર્ટે કહ્યું હતું કે તમે પોલીસમાં હોવા છતાં બુટલેગરની મદદ કરી છે. પોલીસની ગાડીને ટક્કર મારીને પોલીસ કર્મચારીઓને મારી નાખવાની કોશિશ કરી છે. ગુનેગારોને રોકીને પણ પોલીસને મદદ કરી શકાતી હતી. બોટાદ દસ્તક ન્યૂઝ, LD મકવાણા, બોટાદ.